إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روحه قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجمي سيد الشيخ زينب البنجمي سيد الشيخ محمد كشول النور بن أجي إسماعيل سيد الشيخ محمد أنم البنجمي خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني ولي أروح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنددي ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجاري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم. نسألك يا رب بركاتهم وكرامتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما، وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك، وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة، وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب، وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا ختم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, kemudian daripada menyebutkan beberapa hadis yang tersebut itu, fahazihil ahadisu kulluha bis sahihaini,
wa huwa nassun sharih fi annal ghannaa wal la'ba laisa biharamin wa fiha dalalatun ala anwa'ir rukhsi. Artinya, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang dalil-dalil atau hadis-hadis yang berkaitan dengan menyanyi dan bernasyid, berkasidah dan rebana. Beberapa hadis tersebut dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, maka segala hadis ini sekalian yang tersebut di dalam dua kitab hadis yang sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, dan yaitu nas yang sharih, dalil atau nas yang jelas pada menyatakan bahwasanya ghanna, yakni bernyanyi, berlagu dan bernyanyi, dan la'ab, yakni bermain-main pada ketika datang kesukaan itu tidak haram, tidak haram. Dan di dalamnya, yakni di dalam beberapa hadis menunjukkan atas beberapa bagi permainan yang dimudahkan oleh syara, yakni yang diharuskan oleh syara atau agama. Kesimpulannya, kata Imam Al-Ghazali, beberapa hadis yang dijelaskan tersebut menjadi keterangan yang jelas bahwasanya bernyanyi itu, bermain di saat-saat suasana gembira itu tidak haram, diperbolehkan. Itu kesimpulannya lah, diperbolehkan. Nah, kemudian termasuk main-main. Arti main itu main-main, permainan yang diperbolehkan di dalam agama di saat kondisi atau keadaan sukacita. Umpama kayak orang hari ulang tahun barabai, saat sukacita silakan mengadakan permainan-permainan, tapi yang masih diperbolehkan oleh agama. Saat hari santri, ini suasana sukacita, bergembira, silakan. Kalau memang ada mainan permainannya, kalau memang ada musiknya, kalau memang ada permainan-permainan, ini dirukhsah, dimudahkan, diberi kemudahan di dalam agama selama permainan itu tidak melanggar hukum agama. Demikianlah perayaan-perayaan yang lain yang disebut dengan suasana gembira, suasana riang, suasana sukacita. Berikut, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wal-la'bu mubah walakin lil awami minaz zanuji wal habsyati wa man ashbahahum li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'al habsyata yal'abuna fil masjidi wa ma angkara lima kana fi waqtin laikin bihi wa huwal aitu wa min syakhsin laikin bihi wa huwal habsyatu na'am wa huwa makruhun li zawil manasibi li annahu la yaliqu bihim. Artinya, bermain-main itu boleh. Bermain-main itu boleh
tetapi bagi orang yang awam, bagi masyarakat umum. Lah, nang bermain-main tadi di saat sukacita, riang gembira, bermain itu boleh. Tapi bagi masyarakat umum. Setengah daripada orang janji, yakni orang hitam dan orang Habsyi, Habsyi itu orang hitam juga, dan orang yang menyerupai mereka itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya melihat akan orang Habsyi bermain-main dengan menari, memalu rebana di dalam masjid, padahal tiada ia menegur akan dia tatkala bahwa ada ia pada waktu yang layak dengan dia, yaitu waktu hari raya, dan daripada orang yang layak dengan dia, yaitu orang Habsyi dan barang sebagainya. Tetapi makruh bagi orang yang mempunyai martabat yang mulia, karena bahwasanya tiada layak dengan mereka itu. Maksudnya, di saat suasana riang gembira, di saat suasana sukacita, diperbolehkan bermain. Mau bermain rebana, mau permainan-permainan yang lain, selama itu masih tidak melanggar hukum agama. Tetapi permainan ini diperbolehkan untuk masyarakat umum. Dimakruhkan bagi orang yang punya pangkat dan jabatan dan kehormatan, karena kurang layak. Ini permainan rakyat. Masa tuan guru hendak main ini juga, masa bupati mau main ini juga, kedosa. Ini mainan rakyat. Ini permainan rakyat kecil, bukan orang-orang berdasi. Asal ingat di suasana yang layak. Suasana yang layak itu adalah suasana gembira, seperti hari raya. Mau hari raya fitrah ataupun hari raya kurban, ataupun suasana pengantinan, atau suasana sunatan, atau suasana hari santri, atau suasana hari jadi kabupaten, atau suasana hari kemerdekaan dan yang lain-lainnya. Kemudian yang main itu pun orangnya layak. Lamun permainannya itu sudah tidak layak, melanggar hukum agama, sekalipun itu hari suasana gembira, umpamanya merayakan hari kemerdekaan Indonesia, bini-bini bersilawar handap naik pinang, maka khusus bini-bini naik pinang, penontonnya laki-laki berataan, kada ada nama kicipnya mata. Maka sengaja nang dipilih orangnya nang lamak-lamak, muntok-muntok. Ini sudah ngarannya permainannya sudah melanggar syarat. Jangan nggak mau naik pinang silahkan, tapi permainan nang layak laki-laki. Jangan juga bercampur laki-laki bini-bini. Nang menaik pinangnya berempat, 2 laki-laki, 2 bini-bini. Dah di bawah di atas undong lalakian, ujir lalakian. Ini sudah apa? Ini sudah permainannya. Permainannya boleh, tapi dimainkan dengan cara yang tidak sudah melanggar aturan agama. Jangan. Boleh main bola lah hari santri, oh silahkan. Mau bola api terserah. Asal jangan mencelakakan. Mau bolehlah main-main yang lain dalam suasana gembira, pengantinan. Main apa? Main kuntau. Tahu main kuntau lah? Tahu? Kamu tahu? Main kuntau. Mar. Nah yuk main kuntau. Permainan main kuntau, jaipong. Kemudian permainan karate, permainan apa? Belugu boleh nggak ya? Silahkan. Asal jangan tuan guru aja umpet belugu. Ya kalau Allah boleh. Boleh. Semua permainan di saat
suasana gembira, suasana sukacita dipersilahkan, diperbolehkan, tidak haram, tapi makruh bagi orang nang pejabat. Masa bupati hakon naik pinang? Ini hakon aja bupati. Ya kalau kada cocok. Masa bupati main kelikir, peraduan main kelikir, kada cocok, makruh. Ini ingat, ini permainan rakyat. Ini kita menghadapi apa? Informasinya 26 apa 24 kada tahu nah. Ingat deh, 24 pada 26 Desember hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai. Nah, apa ada permainan berarti kan suasana riang gembira. Apakah pameran? Apakah lomba permainan apa? Nah, ketika pemerintah mengadakan acara itu jangan dilarang-larang selama permainan itu tidak menyimpang dari ajaran agama. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, li anna hasanatil awami sayiatul abrar wa hasanatul abrari sayiatul muqarrabin. Karena kebajikan orang yang awam, kejahatan bagi orang yang abrar. Dan kebajikan orang yang abrar, kejahatan orang yang muqarrabin. Maksudnya begini. Ini perhatikan dulu. Ini sebenarnya kata-kata dalam dunia tasawuf. Tapi dibawa oleh Imam Al-Ghazali di dalam kehidupan umum. Ini ayat. Dalam dunia tasawuf atau dalam dunia kewalian ada sebut kaidah begini, hasanatul awam sayiatul abrar, kemudian hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Kita arti secara bebas dulu, secara umum gini, sesuatu pekerjaan kadang jahat baik untuk umat umum, tapi tidak baik untuk orang abrar. Kadang baik untuk orang abrar, tetapi itu jahat bagi orang muqarrabin. Lah, contoh aja, bagi orang awam mungkin itu biasa. Sayiatul hasanatul awam sayiatul abrar. Orang permainan, orang masyarakat umum ini kan permainan, mau main belugu, main kelereng, main pole, main apapun permainan bagi masyarakat umum tuh rami dan baik ya kan? Baik. Tetapi bagi orang abrar, bagi orang yang punya pangkat itu kada bagus. Orang punya pangkat itu, orang punya kedudukan, ya anggaplah camat, bupati, tuan guru, kiai, masa harus main kelikir, keliring, masa kiai main layang-layang, masa kiai main naik pinang. Nah, ini ngarannya baik untuk masyarakat umum, tetapi kada baik, jelek bagi orang abrar. Kadang bagi orang abrar baik, tetapi bagi orang muqarrabin itu kada bagus. Contoh, ini bagi pejabat ya. Bagi pejabat setingkat bupati, wali kota, umpamanya bupati dan wali kota memainkan sebuah permainan apa umpamanya permainan apa? Nang layak bagi bupati ta. Main trombol, umpamanya main biliar, ya itu biasalah, bagus-bagus saja. Tapi kadang-kadang itu tidak baik bagi orang muqarrabin, orang yang dekat dengan raja. Masa orang penasihat presiden, one team pres, dewan penasihat presiden main apa? Main trombol, main garombol, kada cocok.
Ya kalau lah, masa orang penasihat presiden kerokian juga, kedua. Ya kan? Walaupun bupati apa silahkan bagus menurut mereka, tetapi bagi orang mukarrabin ini tidak baik. Coba kita dalam agama dulu itu dalam kehidupan, dalam agama bagi masyarakat umum, sembahyang 5 waktu di dalam waktunya itu sudah baik, sudah bagus banget. Iyalah, kita di masyarakat nih, ini masyarakat umum kam sembahyang lah 5 waktu inggih, ulun sembahyang, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang, subuh sembahyang lah, dalam waktunya lah, iya. Terus qabliyah, ba'diyah, sembahyang duha dan yang lainnya ngerjakanlah, tidak. Puasalah Ramadan, ya. Terus puasa sunat Senin Kamis, kami jangan Senin Kamis nisfu Sa'ban aja kami berpuasa. Yang Allah itu jahat kan? Baik bagi masyarakat umum, tetapi jelik bagi orang yang abrar. Lamun tuan guru, nah paham lah, ini ada baik terhadap masyarakat umum, tapi sebenarnya menangkai itu aja jelek. Masa orang kiai besar kadang melakukan qabliyah, ba'diyah, kadang melakukan puasa Arafah, kadang melakukan tahajud, nah itu kan kada bagus. Nah kadang Anda ini orang apa? Orang tuan guru, ini tuan guru. Oh tuan guru, alhamdulillah mereka qabliyah, ba'diyah, sunat dikerjakan. Kemudian kiai ini puasa apa? Puasa sunnah. Baik kan? Tapi kalau sebatas itu aja, menurut orang mukarrabin itu jelek. Jelek. Kenapa? Karena bagi orang mukarrabin hidup itu harus lebih. Hidup itu lebih dari itu. Lebih dari itu apa? Sabar, syukur, ridho, ikhlas, musyahadah. Nah ini orang mukarrabin. Nah jadi kita bisa melihat kedudukan. Kita ini orang awam kah? Orang apakah? Itu tuh supaya bisa mendudukkan. Kayak kamu, kita ini santri. Yalah santri kan? Nah santri ini ke pasar selawar handap atau selawar culuk nggak sini aja nah. Ninggat lindohot ini. Boleh lah, boleh. Tapi baik, aduh bagus. Aduh bagus. Ya kan? Masyarakat awam dia banyak kayaknya ini pasar selawar handap ke sini. Ya kalau lah ada ninggat sini, ada ninggat sini. Ya baik menurut dia, tapi bagi kita tuh. Nah, sehingga orang kadang rahmatai harus tahu siapa diriku. Siapa diriku ini bukan berarti harus membanggakan diri. Tidak. Supaya bisa menempatkan diri. Oh aku ini menempatkannya begini. Aku ini santri. Membawa diri sebagai seorang santri itu bagaimana? Oh harus begini. Oh aku ini kiai. Membawa diri sebagai seorang kiai itu bagaimana? Kalau gitu. Oh aku ini camat. Oh sebagai camat bagaimana? Itu penting. Yang kedua, ini masih dalam hal kehidupan. Kita harus mengerti kedudukan orang. Bukan kedudukan diri kita aja, tetapi kita harus mengerti kedudukan orang. Orang ini siapa, pangkatnya apa, jabatannya apa, kedudukannya sebagai apa. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini sangat penting menghormati dan menghargai orang lain. Sekali lagi,
Dalam kehidupan ini sangat penting menghormati dan menghargai orang lain. Seorang istri sangat penting menghargai dan menghormati suaminya. Seorang suami sangat penting menghormati dan menghargai istrinya. Seorang ibu harus menghargai kepada anaknya. Seorang anak harus mengerti bagaimana menghormati dan menghargai orang tuanya. Nah, lalu kalimat menghormati dan menghargai ini tidak sama. Berlakunya berbeda. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akrimun nas ala qadrihim. Nah, akrimun nas ala qadrihim. Muliakanlah manusia, hormati dan hargailah manusia sesuai kedudukan kehormatan mereka. Jadi kita kada sama. Kita menghormati pembakal lawan menghormati camat itu berbeda. Kita datang ke rumah kita pembakal, oke ini menghormatinya. Datang ke rumah kita camat, oh begini menghormatinya, sesuai pangkatnya. Oh bupati datang, oh begini menghormatinya. Gubernur datang, begini cara menghormatinya. Oh ini presiden menteri yang datang, begini cara menghormatinya. Begitu juga, oh presiden datang, begini cara menghormatinya. Akrimun nas ala qadrihim. Hargai, hormati, muliakan manusia itu sesuai kadar, ukuran, derajat, pangkat, kehormatan mereka. Berarti kita harus mengerti dengan keadaan, kedudukan orang. Biar kita bisa menghormati dan menghargai yang selayaknya. Beda ngatakan umpama bilanya datang pembakal penyebut teh ja, bila datang jamat teh, bilanya datang bupati teh lawan wadainya, ini anggap itu lebih cara menghormati, maksudnya berbeda itu nah, beda ya, beda. Nah demikian seterusnya, jangan sama. Tuan guru datang ke rumah kita disuruh duduk di muara lawang kan dicocok. Cara menghormati dia disuruh duduk lebih anjir di muara lawang ini. Ada cocok. Kenapa? Sama lawan orang itu jangan sama. Lah, jangan sama. Habis. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa 'alal jumlati fasama'u muhayyijun liman fil qalbi fa in kana fi qalbihi 'ishqun mubahun fatahyijuhu jaizun wa in kana haraman fatahyijuhu ghairu jaizin fihi. Haza fi samai ahlil ghaflati amma sama'u arbabil qulub alladzina ishtaharu bihubbillahi ta'ala wasyauqi ilaihi wa hum alladzina la yanzuruna ila syai'in illa wa yarawnahu fihi wa la yaqra'u sam'ahum syai'un illa sami'u minhu aw fihi fasama'uhum mu'akkidun lil hubbi wal ishqi muhayyijun lisyauqi pamauru zinadil qalbi wa pamauru zinadil qalbi wa mustakhrijun lidurubin minal mukasyafati wal mulatafati wa la yuhitul wasfu biha ya'rifuha man zaqaha wa yunkiruha man kalla man kalla hissuhu
bilisani sufiyati wujdan. Wujdan. Wawnya wujdan. Wujdan wajudan wujud. Wujdan. Wa amma sama'ul ladzi yazidu fi hubbillahi ta'ala wasyauqi ilaihi illam ya'du illam ya'du illam ya'du minal faraqi fala min ayyakuna min hasil perhimpunan maksud kesimpulan bahwa lagu penyanyi bisa membangkitkan kemudian banasyid, demikian juga nasyid. Nasyid itu bisa menggerakkan, membangkitkan semangat, lalu menjadi fa'ingka nabi qalbi iskun mubah kata maka jikalau ada di dalam hatinya kerinduan suka akan sesuatu yang maka yaitu terus sama untuk asik istrinya ataupun diknya yang maksud apabila qasidah puisi nyanyian kemudian sama menggerakkan semangat
menjaga tanah air, kemudian bahasa kita mengisi kemerdekaan dengan kebaikan, membutuhkan lagu, membutuhkan nyanyian, datang dia belajar itu. Kalau dia belajar di Indonesia, aman, aman. Dulu kita dijajah, dijajah Belanda, dijajah Jepang, dijajah Portugis. Kan dijajah. Nah sekarang kita, ya Allah, belajar nyaman, sekolah nyaman, ngaji nyaman, masjid nyaman, ibadah nyaman, seraba jadi karena negara kita aman, karena negara kita tentram, damai, dan seterusnya. Ya, kalau itu untuk menjaga dan merawat itu harus dengan lagu, bersemangat dengan nyanyian. Yuk penyanyi, ayo kita penyanyi berlagu biar semangat merawat dan menjaga. Nah, terus Imam Al-Ghazali, wa in kana haraman fatahijuhu baina jaizi. Kalau membangkitkan gelora dan semangat yang haram, maka lagu haram. Kalau mendengar lagu nih, mendengar lagu itu timbul semangat berzinah. Haram mendengar lagu ini. Mendengar lagu ini membangkitkan hati, menggerakkan hati untuk berbuat berpoya-poya. Kalau mendengarkan lagu, isi lagunya ini membuat cengeng, buruk. Kalau mendengar lagu ini menggerakkan hati, menyemangatkan hati untuk berbuat maksiat, haram. Gelora baik. Ini dengarkan dia lagu itu terus. Kenapa? Karena dengan lagu ini dia bersemangat, berromantis dengan istrinya. Silahkan dengar lagu. Siapa yang sama harga bang untuk membangun keharmonisan. Silahkan. Yang mendapat dia menciptakan rumah yang penuh selama bes. Kata Imam Al-Ghazali, hadza bisamani ahli. Ini, ingat ini bagi orang yang lupa, artinya masyarakat umum. Nah, ini orang awam, lalai akan zikrullah dan lagi akan akhirat. Padahal masyghul dengan itu dengan dunia. Ini kan orang dunia boleh. Itu boleh. Nah sekarang kalau orang mendengarkan musik, mendengarkan lagu, semakin asik mengingat Allah, semakin menggelora cinta kepada Rasulullah, semakin membangkitkan untuk berbuat ibadah kepada Allah.
qulub alladzina ishtaharu bihubbillah wa syauqi ilaihi. Adapun orang sama arbabul qulub, yakni orang-orang yang ahlil batin, yang masyghul hati